नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं मुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। देवासुर महायुद्धं राजवंशानुकीर्तनं इक्ष्वाकु जन्म तद्वंशः सुदमनस्य महात्मनः इळोपाख्यानम् अत्रुकतं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं ससादाद्यानृगादयः शौकन्याञ्चाथ सर्जाते ककुस्थस्य च धीमतः खट्वाङ्गस्य च मान्धातु सौभरे सगरस्य च। श्रीपाद सूत गोस्वामी सूत्र गणना क्रमे सनकादि मुनि मानंकु नवम स्कंदरे वर्णना करा जायथिबा विपुल विस्तृत राजवंश द्वय चंद्रवंश और सूर्यवंश वर्णना क्रमे मुख्य मुख्य घटना जोठी घटी जो राजा मानकर जीवन काल भितर से मानकर चरित्र और नामोल्लेख पूर्वक नामोल्लेख करुचंती से चरित्र आम मान को स्मरण करदेवा पुनः स्मरण करदेवा या आपण माने शुणी विस्तृत भाव में मुझे स्मरण कर खट्वांग कथा कहले खट्वांग चरित ये सूर्यवंशर खूब कि 50-60 पुरुष गड़ी आसला पर खट्वांगर उत्पत्ति एवं विपुल जसाई खटांग गोटे उदाहरण रूपे से स्थान पाई पुराण रे ताकू उदाहरण रूपे ग्रहण करा जाउछि एवं से जोथि उदाहृत जो महत्ता जो वैशिष्ट्य ताहांग पाखरे थिला जोथि से लोक पूजित ओ पुराण रे उत्तम रूपे गृहीत होइछन्ति मुनि ऋषि मानक द्वारा से कार्य बोधे मनुष्य जीवनर सर्वश्रेष्ठ कार्य कहीं आम माने अनेक समय आलोचना करछे एकमात्र कर्तव्य से गोटे कर्तव्य श्रेष्ठ कहले तो अनेक गुड़िए कर्तव्य आसीगला ता भीतर एटा होची उत्तम किंतु विचार कले से गोटे कर्तव्य आमे जहा करिबा सेई कर्तव्यटीर परिपूरक पाई सेई कर्तव्यटीर परिपूरण पाई सेई कर्तव्यटीर सहायता पाई ताहा कोन मानधाता कोन करथिले जेतेबेले मानधाता खट्वांग कोन करथिले जेतेबेले खट्वांग जानिले जे मोर आयुष सीमित खूब कम आ बेसी समय नाही जहां मोर दीर्घ जीवन भितर मु करिछि अरे जोटा वास्तव कर्तव्य मुता तो करिपारनी संगे संगे से कौन कले निजर मन बुद्धि अंतःकरण वृत्ति भगवान सांगरे युक्त कले भगवान सांगरे युक्त कले आमर सनातन धर्मर जावतीय उपाख्यान चरित्र सिद्धांत विश्लेषण युक्ति तर्क इत्यादि वर्णना ये गोटे कार्य ये गोटे कार्य परिशेष से गोटिक ही लक्ष्य सेटा फेरे किपरि आपण माने लक्ष्य करिवे जे जीवर मन बुद्धि अंतःकरण वृत्ति भगवान सह युक्त होइकरी रहू मनटे सियाड़े युक्त होई थाई एणे सांसारिक कार्य से जहा करुछि करू भल मंद जहा करुछि करू जेतेबेले देह अछि तो देह पे तो अन्न दरकार वस्त्र दरकार
ଗୃହ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଦେହଟା ଅଛି। ଦେହଟିର ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ସଂଗ୍ରହ ବା ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରୟୋଜନ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା କାଳରେ କୋଉଠି କର୍ମ ହୋଇଯିବ, କୋଉଠି ଅପକର୍ମ ହୋଇଯିବ, କୋଉଠି ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ହୋଇଯିବ, କୋଉଠି ଭଲ ହବ ତ କୋଉଠି ମନ୍ଦ ହବ। ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ବା କରିବା ସେମିତି କହିହେବନି। ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯିବ। କେତେ ଜଗି ଜଗିକିରି ମଣିଷ ଚଳିବ? ଆମେ ତ କଳିକାଳର ଲୋକ। ଇଏ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କଳିକାଳର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ବାଟ ନାହିଁ, ଅପକର୍ମ ଛଡା ତାକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସତକର୍ମ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରୋଧ। କଳି ମାୟାର ସହାୟତାରେ କଳିକାଳରେ ସତକର୍ମର ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମକୁ ଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଅପକର୍ମର ପଥରେ ହିଁ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ଯିବେ, ଯୋଉଠି ରହିବେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ହଉ, ଅଫିସ ହଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ସେଠି ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନ ଚଳିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିପାରୁନି। ଏଟା ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କୁହଉଛି। ଯଦି ମନ୍ଦ ପଥରେ ନ ଗଲେ ଆଡେଇ ଦେବେ, ମାଲିକ ଆଡେଇ ଦେବେ, ଏଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ମାଲିକର ଲାଭ କରେଇ ପାରିବାନି ଏଇ ଯୁଗରେ। ତ ସେ ଦେଖିବ ମୋର ଲାଭ କରୁନି, ଏଇଟା ଛାଡ। ଯିଏ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମାଲିକକୁ ଲାଭ ଦେଖେଇ ପାରିଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଖେଇ ପାରିଲା, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଆଗେଇ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା। ପଥକୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ କି କେହି? ପଥ ପରା ରୋଧ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଘର କଥା, ଯୋଉ ପୁଅଟି ଏକାନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଧର୍ମରେ ଚଳିଲା, ତାକୁ ବାପ ସେତେଟା ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି। ଆଉ ବାପ ସେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପଥ ଧର୍ମ ପଥକୁ ବିଚାର ନ କରି ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଗୃହର ବହୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲା, ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିପାରିଲା, ସେ ପୁତ୍ର ଯେତେ ଆଦୃତ ହଉଛି ପିତା ଜନନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଆମର ପଥଟା ଆମର ଆଖିରେ ଆଉ ଆସୁଛି କି? ଆରେ ଗୁଡେ ପଇସା ଆଣୁଛି ସିନା, ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଆଣୁଛି, ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କରିକିରି ଆଣୁଛି। ୟା ଦରମାରୁ କେବଳ ଇଏ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଏକଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁନେ। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଏ କଳିକାଳରେ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ପଥ ରୁଦ୍ଧ। ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଦେବାହା ଅପୂଜ୍ୟା, ଦେବତାମାନେ ଅପୂଜ୍ୟ ରହିବେ। ଯଦି ପୂଜା କରାଯିବ ଖାଲି ଅଭିନୟ ଅଟେ, ଲୋକେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହଁ କଣ ଗୋଟେ ତାଳି ଶୁଭିଲା, ଭିତରୁ ଘଣ୍ଟି ଶୁଭିଲା ତ ପୂଜା ହେଲା। ତ ସାଧୁ ସିଦନ୍ତି, ଦୁର୍ଜନ ଉଲ୍ଲସନ୍ତି। ଦୁର୍ଜନ ଗଣ ବଡ ଆନନ୍ଦରେ ହସଖୁସିକିରି ବେଶ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ବୁଲିବେ। ସାଧୁ ସିଦନ୍ତି, ତ ଯିଏ ଟିକେ ସତପଥରେ ଗତି କଲା, ସେ ଘର କୋଣରେ ବସି କାନ୍ଦିବା ଛଡା ଆଉ ତାକୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗର ଅବସ୍ଥା। ପୃଥିବୀ ନିର୍ବିର୍ଯ୍ୟା, କୌଣସି ଜିନିଷର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ କି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ତା ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲତା ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କଖାରୁ ଗଛରେ କଦଳୀ ଫଳା ହେଉଛି, କଣ ତା ଧର୍ମ ସେ ରଖିବ? ନିରୌଷଧି ଲତା, ଲତା ମାନଙ୍କର ଔଷଧି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଚୋବେଇଲେ ପୋକଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସାଧୁ ସିଦନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ନିର୍ବିର୍ଯ୍ୟା, ଔଷଧ ନିର୍ବିର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଔଷଧି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏମିତିକା କଳିକାଳରେ ଆମମାନେ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ୍ରେତୟା ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମହନୀୟ ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମର ପଥ ରୋଧ ଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ବସିଲେ ବସୁଥିଲା ସିନା, ପଥ ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ ପଥ ଭାଙ୍ଗିକିରି
ବାଡ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପଶିଲା, ନାଇଁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗମ ପଥ ଥିଲା ଧର୍ମପଥ, ନ୍ୟାୟ ପଥ। ସେ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଦେହ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଦେହ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ସେଟା କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା ବୁଦ୍ଧି ମନ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆହାର ନ କଲେ ଚଳିପାରିବୁନି, ହଁ ଆହାର କର। କାହିଁକି ଆହାର କରିବ ନା ମନଟା ସ୍ଥିର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆହାର ନ କଲେ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହବ, ବ୍ୟାଧି ବଢିବ ଓ କ୍ଷୁଧାର ଚଞ୍ଚଳତା ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରୁ ମନ ଫେରି ଆସିବ। ତେଣୁ କଣ ଖାଇ ପକା। ଆହାରଟା ଦେହ ଧାରଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭବର, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତିର ମନକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ମାତି ଯାଇଛେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ସବୁଠି ଆମକୁ କୁହାହେଲା ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ। ଗୀତାର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣ ଆଡେଇ ଦେବେ ଯୁକ୍ତ କଣ ଯୁକ୍ତ, ସେ ଯୁକ୍ତର ଅର୍ଥ କଣ? ତୋ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତ କରେ ବା ତୁ ଯୁକ୍ତ ହୋ ବୋଲି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ। ମନ ଯୁଆଡେ ଗଲା ଆମେ ସିଆଡେ ଯାଉନୁ କି? ଆଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ କଲେ କଣ ହବ? ଯୁକ୍ତ କଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନେଇକରି ମନକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଆମର ଉପକାର କଣ ହବ? ବଡ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗୀତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଜୁକ୍ତସ୍ୟ ନଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନଚା ଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ ସୁଖ କୁତମ୍। ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲୋକରେ। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଜୁକ୍ତସ୍ୟ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଜୁକ୍ତସ୍ୟ, ତାର ବୁଦ୍ଧିଟା ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି। ତାର ବୁଦ୍ଧିଟା ବାସ୍ତବ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ବୋଧ। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। କଣ ନାହିଁ କଣ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ପଥରେ ଭାସିଯିବ। କଣ ନାହିଁ କଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରି ବସିବ, ଉଦ୍ଭଟ କଳ୍ପନା ଗୋଟେ ତା ମନରେ ବସିବ। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଜୁକ୍ତସ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ବୋଧ ଶକ୍ତି, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି। କୋଉଟା କଣ କେମିତି କା ଦେହରେ କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି, କୋଉଥିରେ କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏଗୁଡାକ ବୁଝିପାରିବନି। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଜୁକ୍ତସ୍ୟ ନଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା। ଆଉ ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ତୁମ ମନକୁ ଯୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଭାବ ଜାତ ହବ ନାହିଁ। ନଚ ଅଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବ ନଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା। ତାର ଭାବନା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଭାବ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଜୁକ୍ତସ୍ୟ ନଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନଚା ଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବତ ଭାବନା ନ ରହିଲା ତମର ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ଯାହାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ସୁଖ କାହିଁ? ଚାରିଟା ପଦରେ ଗଡେଇ ଦେଲେ ଏକଦମ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଛେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛେ ତ, ଆମକୁ ତ କେବଳ ସୁଖ ଦରକାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଦେହ ସୁଖ ହଉ କିମ୍ବା ମନୋବୁଦ୍ଧିଗତ ଆତ୍ମସୁଖ ହଉ କିମ୍ବା ବୈକୁଣ୍ଠାଦି ଅତିରିକ୍ତ ସୁଖ ହଉ, ଆମକୁ ତ ସୁଖ ଦରକାର। ସେ ସୁଖଟା କୋଉଠୁ ମିଳିବ? ନା ଶାନ୍ତି, ଭାବନା ଏବଂ ୟାର ଏକମାତ୍ର ତ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ମନର ଯୁକ୍ତତା। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଜୁକ୍ତସ୍ୟ ନଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନଚା ଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ୍। ତାକୁ କଳିକାଳର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଣ ଅର୍ଥ କଲେ? ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ରଜୁକ୍ତସ୍ୟ ନ ଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା। ଚା ଟିକେ ନ ପଡିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ଖୁସି। କପେ ଚା ଆଣ ତାପରେ ଲେଖନୀ ଚାଲିବ ଠିକ। ନ ଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନ ଚ ଅଭାବତଃ ଶାନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଚା ଟିକେ ନ ପକେଇଲେ? ଅଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ତ। ଏମିତି ଅର୍ଥ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମର କଣ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ଏପଟ ହଉ ସେପଟ ହଉ ଯାହା ହଉ, କର୍ମା କର୍ମ ତ ବିଚିତ୍ର।
ଆମର ପୂର୍ବ ଅଦୃଷ୍ଟ ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଟାଣିବ ନା ଆଉ କଣ। ଅଦୃଷ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛି କର୍ମାକର୍ମ ସେ ପଥକୁ ଟାଣି ନବ ଆଉ ଆମେ କଣ ତ କରିବା, ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ନବ ବଳପୂର୍ବକ। ହେଲେ ଆମର ଏଇଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କୁଆଡେ ନଉଛି ନଉ, ନରକ ଆଡେ ନେଲା ନଉ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଡେ ନେଲା ନଉ, ପଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇଲା ପୁରଉ, କିନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ରଖିବାଟା ଏଟା ଆମ ହାତର କଥା, ଏଇଟା ତ ଅଦୃଷ୍ଟର କଥା ନୁହଁ। ହଁ ପରିବେଶ କରିପାରିବନି, ପରିବେଶ ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ କରିପାରିବା। ଘୋର ଦୁଃଖଦାୟକ ପଥରେ ବସିଗଲେ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୁରେଇ ଦେଲା, ମହା ଦୁଃଖ ଉଡେଇଦେଲା, ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର, ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର, ଏତିକି ତ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଆମେ କାହିଁ କରୁନାହିଁ। ହଉ କଳିକାଳ, ହଉ ମହା ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖରେ ପଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆର୍ତ ହେଇକିରି ବିପଦରେ ପଡି ଦୁଃଖରେ ପଡି କାତର ଭାବରେ ମତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। କହ ଗୋଟିଏ ଉପମା, ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। କିଏ ଡାକିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି, କିଏ ଡାକିଲା ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି। ସେ ଚୋର ହଉ, ତସ୍କର ହଉ, ଭଲ ହଉ, ମନ୍ଦ ହଉ, ଦୁଷ୍ଟ ହଉ, ଅଜ୍ଞାନ ହଉ, ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଚଣ୍ଡାଳ ହଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, ମୁନି ଋଷି ହଉ, ଡାକିଲା ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେ କି? ତମେ ଡାକ କି? ଆମେ ଡାକୁନୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ତ ମନ ସେଆଡକୁ ଯାଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବଡ କଥା। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯୋଉଠି ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଠି ନଥିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ ସବୁ, ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯଦି ଆମର ଗାଢ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା, ବିଷଟା ପରା ଅମୃତ ହବ। ଗରଳ ସୁଧାରିପୁ କରତମିତାଇ, ଗୋପଦ ସିନ୍ଧୁ ଅନଳ ଶୀତଳାଇ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆମର ତା ପାଇଁକି ରହିଛି। ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ କେତେ ବଡ, ସେମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ତ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ତ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମୀଭ୍ୟଶ୍ଚାଧିକ ଯୋଗୀ ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗୀ ଭବାର୍ଜୁନ, ଯୋଗିନାଂ ଅପି ସର୍ବେଷାଂ ମଦଗତେ ନାନ୍ତରାତ୍ମନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଭଜତେ ଯୋ ମାଂ ସମେ ଯୁକ୍ତତମା। ଏଠି ଯୁକ୍ତର କଥା ପଡିଛି ନା। ଆଉ କର୍ମ କାହିଁକି କରିବ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଯୁକ୍ତ, ଗାଢ ଭାବରେ ଲାଗୁନି, ଖାଲି ଏମିତି ବାଜି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଗାଡିରେ ଆସିଲେ ଢୋଳେଇ ପଡିଛେ, ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି କା ଦେହକୁ ଦେହ, ସେମିତିକା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମ ଅଜ୍ଞାନରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଆଉଜି ପଡିଲୁଣି ବୋଲି। କର୍ମରେ, ଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଲଟିକି ପଡିଛେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବସିଥିଲେ ପାଖରେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଢଳି ପଡିଛେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ, ହାଲିଆଟା ଲାଗୁଛି, ଆଉଜି ପଡୁଛେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନରେ, ଯୋଗରେ ତ ଯେମିତିକା ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଢ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ହଠାତ୍ ଦେଖି ଦେଇକିରି, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଟିକେ ଗାଢ ଯୁକ୍ତ, ଗାଢ ଯୁକ୍ତ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ମା ଛୁଆ ଯେମିତି ମାକୁ କାମୁଡିକିରି ଧରିଛି, ଫୋପାଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁନି, ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡକୁ ପେଟକୁ କାମୁଡିକିରି ଧରିଛି, ନାଇଁ କି, ମା ଓହ୍ଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଥୋଇଦବ ବୋଲି ଛୁଆ ତାର ଗୋଡ ହାତରେ କାମୁଡିକି ଲଟେଇକି ରହିଛି, ତା ଦେହରେ ଛାଡି ଦଉନି, ତାକୁ ତା ଲୁଗାକୁ ପଟାକୁ ଧରିକିରି ରଖିଛି। ଏଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ପଢିବାର କାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଢିବନି। ମା ଯଦିଓ ଚାହୁଁଛି ଓଲା ତଳକୁ, ମୋର କାମ ଅଛି ଯିବି, ତଥାପି ସେ ଲଟକିକି ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ ଓହ୍ଲଉନି। ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗୀ ଭବାର୍ଜୁନ ବୋଲି କହିଲେ, ଯୋଗଟାରେ ଗାଢ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, ଯୋଗୀ ହିଁ ଯା, ଯୋଗଟା ସବୁ ଯୋଗ ବଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତ ହିଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗିନାଂ ଅପି ସର୍ବେଷାଂ, ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅପି ସର୍ବେଷାଂ, ଆଉ ଯୋଉ କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ତପସ୍ୱୀ ସବୁ କଥା କହିଲି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କିଏ ସେ ଯୁକ୍ତ ତମ, ଅତି ଗାଢ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯହ ମାଂ ଭଜତେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ
ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ, ଜବରଦସ୍ତିଆ ଭାବରେ ନୁହଁ। ମାଂ ଭଜତେ, ମତେ ଯିଏ ଭଜେ, ପ୍ରଭୁ ଭଜେ ବୋଇଲେ କଣ ନା ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନଂ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ, ପାଦ ସେବନମ୍, ଅର୍ଚ୍ଚନଂ, ବନ୍ଦନମ୍, ଦାସ୍ୟମ୍, ସୌଖ୍ୟମ୍, ବଳିଙ୍କ ଭଳିଆ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍। ବେଳକୁ ବେଳ ବେଳକୁ ବେଳ ଅଛି। ଆରମ୍ଭଟା ହେଲା ଶ୍ରବଣ, ଆରମ୍ଭଟା ହେଲା ଶ୍ରବଣ। ତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯାବତୀୟ ସାଧନାର ଏ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ୍ରୟୀ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ପଶୁପତି ମତଂ ବୈଷ୍ଣବମ୍ ଇତି ପ୍ରଭିନ୍ନେ ପ୍ରସ୍ଥାନେ ପରମିତ ମତଃ ପଥ୍ୟମିତ ରୁଚିନାଂ ବୈଚିତ୍ର୍ୟାତ୍ ରୁଜୁକୁଟିଳ ନାନା ପଥିଜୁଷାଂ। ନାନା ପଥ ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଭେଦ ଦୁଶୁଛି। ସବୁଗୁଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ କେମିତି ହ? ଏହା ତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭେଦ ଦୁଶୁଛି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହଉଛି, ବିରୋଧ ଆସୁଛି ନା? ହଁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦଟା ଦୁଶିବ। କାହିଁକି ନା ପରଂ ନୃଣାଂ ତେଷାଂ ପୟସା ସାଗରମିବ। ସମୁଦ୍ରକୁ ସବୁ ନଦୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। କିଏ ବାଲୁକା ପଥ ଦେଇ ଯାଉଛି, କିଏ ବିଲମାଳ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, କିଏ ସେ କଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ମାଳା ଦେଇକରି ଯାଉଛି, କିଏ ସେ ବଡ ବଡ ପଥର ପଥର ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ପଥ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହଉଛି ସେୟା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। ସେଠି ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ କରିକିରି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣି ପକେଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ ହେବା ସମୟ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି, ତେଣିକି ପ୍ରାଣ ଯାଉ ରହୁ, କଣ ହଉଛି ହଉ। ଏଇ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ ପୁରାଣ ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ରୂପେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ। ସେ ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି କହିଛି ବୋଲି ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ସୌକନ୍ୟାଞ୍ଚାତ ସର୍ଯ୍ୟାଥେ କକୁସ୍ତସ୍ୟ ଚ ଧୀମତଃ ଖଟ୍ଟାଙ୍ଗସ୍ୟ ଚ ମାନ୍ଧାତୁ ସୌଭରେ ସଗରସ୍ୟ ଚ। ଆଉ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟକୂଳର ମାନ୍ଧାତା। ଏ ସବୁ ରାଜା ଗୁଡିକ ଧର୍ମ ଆଚରଣ, ପ୍ରଜାପାଳନ, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା, ଯାଗଯଜ୍ଞ, ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବା, ଏ ସବୁଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଧୁରନ୍ଧର, କିଏ କାହାକୁ ଉଣା ନାହିଁ। କାହାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କର୍ମ ସିନା ବିଚିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, କୋଉଥିପାଇଁ କିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ଧାତା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଅସାଧାରଣ ରାଜା। ଇଏ ସାଧାରଣ ରାଜା ନଥିଲେ, ମାନ୍ଧାତା ଖୁବ୍ ପ୍ରଜାବତ୍ସ। ୟାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବିଚିତ୍ର ଘଟିଲା। ସୌଭରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସୌଭରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାନ୍ଧାତା, ସୌଭରୀ ନ ଆସିଲେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ କଥା ଆସୁନି। ସୌଭରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯମୁନା ନଦୀ ନାହିଁ, ଯମୁନା ନଦୀ କଳିନ୍ଦ ପର୍ବତରୁ ଆସିଛି। କଳିନ୍ଦ ପର୍ବତରୁ ଗଡ଼ି ଆସିକିରି, ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ କଳିନ୍ଦ ନୁହଁ, ହିମାଳୟରୁ ଯମୁନା ଆସିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଯମୁନାକୁ ପାଉଛୁ, କଳିନ୍ଦ ତାର ଗୋଟିଏ ଶାଖା କାଳିନ୍ଦୀ, ସେ ମଧ୍ୟ କଳିନ୍ଦ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଗୋଟିଏ ହ୍ରଦଟିଏ ହେଇ ତାପରେ ଯମୁନାରେ ମିଶିଛି। ସେ ହ୍ରଦଟି ଯମୁନା ସାଥିରେ ମିଶିଛି, କାରଣ ଯମୁନା ଧାରା ବହି ଯାଉଛି। ଯମୁନାକୁ ଲାଗିକିରି ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହ୍ରଦ, ଆମର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଭଳିଆ ଗଣ୍ଡଟେ, ସେଇ ଭିତରେ ଆସି କାଳିନ୍ଦୀ ପଡୁଥିଲା। ସେଇଠୁ କାଳିନ୍ଦୀ ତ ନଦୀ ରୂପେ ବହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଯମୁନାଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ କାଳିନ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଷ୍ଟବାଟବଂଶୀ ଭିତରେ ଜଣେ କାଳିନ୍ଦୀ। ଆଉ କଳିନ୍ଦ ପର୍ବତର କନ୍ୟା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କଳିନ୍ଦ ପର୍ବତରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କାଳିନ୍ଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ପ୍ରଚୁର ଗଭୀର ଜଳ, ସେଇ ଜଳରେ ସେ ସୌଭରୀ ମୁନି ଥାନ୍ତି। ସୌଭରୀ ମୁନି ଥାନ୍ତି।
ସେ ଜଳସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା ଭଲ ଜାଣନ୍ତି। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଖୋଜନ୍ତି ହରିସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ନହେଲେ ହରିସ୍ମରଣରେ ବାଧା ଆସିବ ବୋଲି କିଏ ସେ ଗୁମ୍ଫା, କିଏ ସେ ଅରଣ୍ୟ, କିଏ ସେ କୋଟାର, ଏମିତି ଭିତରେ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ରହନ୍ତି ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ। ଇଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଇଏ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହିଲେ ଆଉ କିଏ କିଛି ଜାଣିବେନି, ଏଠିକି କେହି ଯିବେନି, ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ଜଳସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ଆୟତ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ 500-300 ହାତ ଜଳ, ତଳକୁ ମଧ୍ୟ 200-300 ହାତ ପାଣି, ସେ ମଝିରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ଜଳର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସେ ବସିଥାନ୍ତି। ଉପରକୁ ଗୁଡାଏ ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛି ପାଣି, ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡେ ଗଭୀର ଜଳ ଅଛି, ଆଉ ସେ ମଝିରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମାସନ ପକେଇ ବସିକରି ସେ ହରିସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜପ ତପ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଚଳିବା କଥା ଚଳିଥାନ୍ତି, ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦିନେ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମିଳନ କରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣି ଭିତରେ, ନୀଳ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦଳୁଟିଏ ମାଛ ତାଙ୍କ ସାମନା ଦେଇକରି ପାର ହେଲେ। ମାଛ ଗୁଡା ତ ବଡ ବଡ ଦଳୁଟିଏ ମାଛ ପାର ହେଲେ। ଭାଗବତରେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ରୋହିତକ ମତ୍ସ୍ୟ, ଗୋଟେ ବଡ ମାଛଟିଏ, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ମାଛ, ବାକି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛ 10,000 କି 15,000 କି 30,000 କିଏ ଗଣିବ। ତ ସେଇ ବଡ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଉଟି ହଉଛନ୍ତି ବାପ ମା, ବଡ ବଡ ରୋହି ମାଛ ଯୋଡିକ, ଆଉ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ 250 କିଲୋ ଲେଖେ ହେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଏখানে କିଲୋ କେତେ ଅଛି କି? ତ ସେଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଜଣେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 30ଟା ଇଏ ଯାଉ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି, ସେ ତାର ଖେଳୁଛି, ତାର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ତା ସାଥିରେ ଗୋଡେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ଗୋଟିଏ ସଂସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମାଛ ତ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଲିବା କଥା, ସେମାନେ ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କୁ ଚୋର ଡକାୟତ ଭୟ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗଭୀର ଜଳରେ ରହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛି। ଆନନ୍ଦରୁ ତା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡେଉଁଛନ୍ତି। ସେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଗିଦ କରୁଛି, ଜବତ କରୁଛି। କୋଉ ଛୁଆ ପଛରେ ରହିଗଲେ ତାକୁ ଯାଇକରି ଟାଣିକିରି ଆଣୁଛି। ଆଉ ତାର ନାରୀ ମତ୍ସ୍ୟଟି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି। ଇଏ ଯେମିତି ଏଇ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡାକ ବହୁତ ଅଛି ଭାଗବତରେ। କଥା ସାଥିରେ ଲଥା ଟିକେ ଦରକାର ତ, ନହେଲେ କଥା ରୁଚେ ନା। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ସୌହରିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଖ କି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ଇଏ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଖେଳି ବୁଲି ମଉଜ ମଜଲିସ କରି କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ତା ଦଳ ଧରିକିରି ଚାଲିଛି। ତା ମନରେ ତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଇଏ ଆନନ୍ଦଟା ସେ ପାଉଛି କୋଉଠୁ? ଏଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ପଶିଲା ଚିନ୍ତା। ଏ ଆନନ୍ଦଟା ସେ କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି? ତାହେଲେ ବିଷୟାନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ସ୍ୱପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସମର୍ଥ,
ଓ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଯିଏ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିପାରେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏଟା ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ। ଯଦି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଷି ନ ପାରିବା, ଯଦି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନ ପାରିବା, ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ କଥା ମାନିଲେନି, ନାଇଁ କି ଆମେ ଅପାରଗ ହୋଇଗଲେ, ତେବେ ସିନା ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଆମେ ଯଦି ପାରଙ୍ଗମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ପାରୁଛେ, ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଇପାରିଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଅନୁଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଖ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସଂସାରରେ ମାନେ କି ଆନନ୍ଦଟା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେ ସଂସାରୀ ମାନେ କି ଧରଣର ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେ ହରିସ୍ମରଣ ରୂପକ ମହାନ ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଏଟା କି ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବା, ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଥରେ। ସେ ସମର୍ଥ ଲୋକ, ସେ ସମର୍ଥ, ଅସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସଂସାର କାବୁ କରିବନି। ଏଠି ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାୟା ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଦେବ କିମ୍ବା ସଂସାର ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଦେବ, ସେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଭୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ ସେ ଆଡକୁ। ତେଣୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ଜଳ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ରାଜା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବା ଗୋଟେ କନ୍ୟା ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କରିବା, କହିକିରି ସଂସାର ସୁଖ କୀଦୃଶ ସୁଖ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାନ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସୌଭରି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ବହୁ କାଳର ଋଷି। ଯେମିତି ଦେଖି ପକେଇଲେ ମାନ୍ଧା ତା ସହଜେ ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ, ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପରମ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆଣି ଘରେ ବସେଇଲେ, ବହୁତ ଉପାସନା କଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି କୃତାର୍ଥ ହେଲି, ମୋର ଗୃହ ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ମୋ ଗୃହକୁ ତ ସେ କହି ପକେଇଲେ, ତ ମହତ୍ ବିଚଳନ ନରୁଣାଂ ଗୃହୀଣାଂ ଦୀନ ଚେତସାଂ ନିଶ୍ରେୟ ସାୟ ଭଗବାନ କଳ୍ପନେ ନାନ୍ୟଥା କ୍ୱଚିତ୍। ଯଦି କାହାଙ୍କ ଗୃହକୁ ମହତ ପୁରୁଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମହତ୍ ବିଚଳନମ୍ ଗୃହୀଣାଂ ଦୀନ ଚେତସାମ୍, ନାନା ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ବିପଦ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଲ୍ୟାଣର ବିଷୟ ବୋଲି ଜାଣ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସାଧୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମହତ୍, ଆଉ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଖାତା ଧରିକିରି ଗଲେ ସେଇଟା ଏହା ଭିତରେ ଯିବନି। ଏ ଶ୍ଳୋକର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେଇଟା ନୁହଁ। ମହତ୍ ବିଚଳନମ୍, ତାର ବହୁତ କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହବ। ମାନ୍ଧାତା ସେ ଜିନିଷଟି ବୁଝିଲେ। ବୁଝିଲା ପରେ ସେଠୁ ବସିଲେ, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେ ସୌଭରି କହିଲେ, ବୋଲେ ମାନ୍ଧାତା ଆଉ ହଉ ଠାକୁର କୃପା କରନ୍ତୁ, ତମେ ଭଲରେ ରହ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧରେ ଆସିଥିଲି। ନା ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନଟା ଆଉ କଣ ଜାଗ କି ଯଜ୍ଞ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଶା କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ଆଉ କଣ, ଋଷି ଲୋକ ତ ଗୋଟେ କଣ ସେ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେ ସନ୍ଦେହ। ଆଜ୍ଞା ଅକାତରେ ପୂରଣ କରିବା କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପଛରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗତ, କହନ୍ତୁ। ନା ହୋ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଖିଲି, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା, ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ସଂସାର ବନ୍ଧନରେ ରହିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା, ସଂସାର କରିବା ପାଇଁକି। ତ ମାନ୍ଧାତା ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ସେ କହିଲେ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡାକ ସମର୍ଥ ଲୋକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ତେଜିଆନ ଗୁଡାକ, ୟାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ୟାଙ୍କୁ କଣଟେ କରିବ? ମେଘ ଖଣ୍ଡେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୋଡେଇବ? ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଆକାଶରେ ଉଠିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଣଟେ କ୍ଷତି କରିବ? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଢାଙ୍କିଦେବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ? କିଛି ନୁହଁ। ତାଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ଆମ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ସେଇଟାକୁ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ସବରିଙ୍କି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା କରିବି କରିବି। କଣ ମୁଁ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି? ଜମିବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯୋଗେଇଦେବି, କଣ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? କଣ କରିବି? ନା ନାଇଁ, ମତେ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଗୋଟା ନିଜେ କଲେ ଭଲ ନା, ଆଉ ମାକିରି ଚଳେଇବ କେତେ କୁଟୁମ୍ବ? ନିଜେ ରୋଜଗାର କଲେ ଭଲ, ମୁଁ ସେଗୁଡା ମୁଁ କରିବି। ହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟିଏ ଦରକାର। ତମ ଘରେ ଅଛି କି? କନ୍ୟାଟିଏ ଥିଲେ ଦଉନ। ତାଙ୍କ ଘରେ 50ଟି ଝିଅ, ତାଙ୍କର 50ଟି କନ୍ୟା ଥାନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା। ତ ମାନ୍ଧାତା ଏଇଠି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ। କହିଲେ କୋଉ କନ୍ୟାଟି ଦେବି? ଇଏ ଋଷି ତ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କାୟ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଜଟା ମଣ୍ଡିତ,
ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ରୂପ ରେଖ ବା ଅବସ୍ଥା ଏଗୁଡାକ ତ ସବୁ ରାଜକନ୍ୟା, ଏମାନେ ତ କିଶୋର ରାଜକୁମାର ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ବୈବାହିକ କ୍ରିୟା, ସଂସାର କ୍ରିୟା। ଅବଶ୍ୟ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ଋଷିଙ୍କି ସେ ପତି ରୂପେ ପାଇବ, ଏଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଗୁଡାକ କିଶୋର ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିବେ କି? ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଚକଚକିଆ ରୂପ ଦୁଶ୍ଚି ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଏ ବୁଢାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ବିଗିଡ଼ିବେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ପକେଇବେ, ବାପା ମତେ ସେ ଯୋଗୁ ଯାହା କଲ ବୋଲି। ସେ ବି ଚାଲାକ ଚତୁର ରାଜା ମାନ୍ଧାତା ମହାସିଂହ। ସିଏ ନାହିଁ କି ହଁ ଆଜ୍ଞା 50ଟା କନ୍ୟା ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଣ 50ଟା କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଅନ୍ତପୁରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ 50ଟା ଆଗରୁ ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ବାଛିବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଣମାଳା ଦେଲା, ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମିଶିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗୃହ ସଂସାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହେବି। କିନ୍ତୁ ମହା ସମର୍ଥ ଋଷି ରାଜାଙ୍କର ମନ କଥାଟା ବୁଝିଗଲେ, ବୋଲେ ଓହୋ ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସାର ଦୋଷ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା, 50ଟା କନ୍ୟାରୁ କାହାକୁ ଦେବି? ସେ କାନ୍ଦିବ ପରା, ଏ ବୁଢାଟାକୁ ମତେ ବାହା କରିଦେଲେ ବୋଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ସଂସାରର ଦୋଷ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୋଉଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ମନରେ ତ ଏତିକି ଆବିଳତା ରହିଲା ନା, ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ମାନ୍ଧାତା, ତଥାପି ମୁକ୍ତ ହୃଦୟ ହେଇପାରିଲେ କି? ଏ ହଉଛି ସଂସାର ଚିନ୍ତା। ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଲା, ବୋଲେ କୋଉ ଝିଅ ଟିକେ ଦେବି? ଋଷି ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସତର୍କ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଗଲେ କଥାଟା, ତାଙ୍କ ମନର କଥା। ଏ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ କୁଦୃଶ୍ୟ କଙ୍କାଳ ସାର ଜଟାମଣ୍ଡିତ, କେବଳ ଜଟାମଣ୍ଡ ଦୁଶ୍ଚି ସିନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହାଡ ଚମ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଭିତରେ, ତାକୁ କୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା କରିବି ୟା ବୋଲିକରି ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଆସ୍ତେ କରି ଖସେଇ ଦେଲେ, ବୋଲେ ଯୋଉ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ବରମାଳା ଦବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ତାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଆପଣ ଅନ୍ତପୁରକୁ ସିଧା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଖବର ପଠାଇଦେଲେ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯେ ସୌଭରୀ ମୁନି, ମହାତପା ମୁନି, ମହାନ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ତ ମାହାତରେ ଦେଇପାରିବେ, ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି କାହା କଥା? ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେ 50 କନ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦବ ସେ ବିବାହ କରିବ, ଯିଏ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣ କର। ଅନ୍ତଃପୁରକୁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଦେଲେ, ସୌଭରୀ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ତୁମେ ଯା, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ତାକୁ ଅନ୍ତଃପୁର ଭିତରକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଆପଣ ଯାଇକି କନ୍ୟା, ଯୋଉ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ବିବାହ କରିବେ, କିଛି କଥା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ସୌଭରୀ ତ ମନର କଥାଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମର୍ଥ ଲୋକ ତ। ଯେମିତି ସେ ଅନ୍ତଃପୁର ଭିତରକୁ ଯିବା ସମୟ ହେଲା, କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି, କାଞ୍ଚନମାଳା। ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଧରିଥିଲେ, ଯେ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୌଭରୀ ମୁନି କଣ କଲେ, ଯୋଉ ଆମର ରୂପ, ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା। ଝିଅ ତ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବରୁଟେ ଦେବାକୁ ମନଟା ଟିକେ କୁଣ୍ଠିତ ହଉଛି। କିଶୋରୀ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଗୁଡିକ, ବାପ ତ ମନ କହୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସଂସାରରେ କଣ କଣ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସୌଭରୀ କଣ କଲେ, ଦିବ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପତୁଲ୍ୟ ମନୋହର ରୂପ ତପୋବଳରେ ଅନ୍ତଃପୁର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ସିନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରୂପ ଏ ଜଗତରେ ବିରଳ, ଇଏ ଜାଗତିକ ରୂପ ନୁହଁ। ତପୋବଳରେ ସେ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଝଟକୁଛି। ଆଉ କଣ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯେମିତି ସିଂହାସନ ପଡିଛି ବସିବା ପାଇଁ ସୌଭରୀଙ୍କର, ବସିଗଲେ। କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯାଇକିରି ପ୍ରଣାମ କର, ପାଦ ଧୌତ କର, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସୌଭରୀଙ୍କ ଗଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦିଅ। ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରାଜା ବୁଝେଇ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଯେମିତି ରୂପକୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ, କନ୍ୟାମାନେ କି ଗୁଣ ଗୁଣ ବୁଝିବେ। କିଶୋରୀ କନ୍ୟା ଗୁଡାକ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦରକାର ଯେ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ, ଟାଇ ଭିଡିଥିବ, ନୁହେଁକି, ସେ ଚୋରି କରିଥାଉ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ କି? 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଝିବେ ନା ଚୋରଟା ବୋଲି। 50ଟି ଯାକ କନ୍ୟା ସୌଭରୀଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଲେ। ମାନ୍ଧାତା ତୁବା, ମାନ୍ଧାତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଇଏ ହଉଛି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମାନ୍ଧାତା। ବୋଲେ 50ଟି କନ୍ୟା ମୋର ସୌଭରୀଙ୍କ ଭଳିଆ
ये किसी कम सौभाग्यर कथा नुहे मु कृतार्थ होगली सौभरींकर मो उपरे कृपा आउनी से ग्रहण कर झील मान प्रति नहीं किसी दरकार नहीं मत कृपा करी सौभरी आसगले 50टी झील 50टी राजनबर जमी चलवा कथा आज्ञा ये ऋषिटा सीना से पानी भितर बाहर ओदा होकर कंदा होकर ये गोटे असाधारण ऋषि 50टी दिव्य रूप से भगवान भाया भगवान ये गुरु अनेक हवा आम जानू 50टी रूप 50 कन्या घरे विराजमान करुँच ये कन्या भावुची पति निरंतर मोर स्नेहर अनुगत से कन्या भावुची सिया से कन्या भावुची सिया समस्ते निज निज पति को लेकर मुग्ध होकर अच्छा 50टी रूप दिने सौभरी कौन कले ना 50 कन्या को गोटे जगार एकाठी कले गोटे मूर्ति अच्छा 50 कन्या धर्मोपदेश देने महत उपदेश देने ये कन्यागण एमती कथा ये हूँ संसार ये हूँ जीवन ये हूँ ईश्वर जीवन गति या संसार गति या सतपथर गति या सब सुंदर उपदेश देले बोले देख तुम मैंने 5 वर्ष 10 वर्ष आम साथ गृह संसार कल वर्तमान संसार जी भोग भागता हो गला तुम्हें समस्ते संतानवती मोर आदेश जे तुम मैंने आज हरिभजन कर संसार भूली जाओ हरिभजन कर तुम किसी असुविधा नहीं तुम अन्न वस्त्र तो असुविधा नहीं तुम बेश विभव राजकन्या जमी चलिया कथा सेम तुम चलो तुम पिता अच्छा तुम से व्यवस्था अच्छी बाकी मु तो अच्छी तुमको उपरको आशीर्वाद करने उपरपथ को नवाई तुम हरिभजन कर एपटर बाप जमी देह भोग जोगेब मुझे आत्मा खोराक जोगेबी और कौन कितु मत छाड़ दियो मुझे जी तपस्या कर कन्या माने बोले भगवान आर्यपुत्र आमर कौन दरकार पुत्र धन एगुड़ाक बाप भाई स्वामी जोगे दिखती ସେଇଟା କଣ ଆମର ଆପଣଙ୍କଠୁ କାମ୍ୟ କି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପତି ଯେତେବେଳେ ପାଇଛୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇବା କଥା ଗତିମୁକ୍ତି ଜୀବନର ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଚିକରି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ପରମ ସୌଭାଗିନୀ ଏହା ବୋଲି କହିକି ସୌଭରେ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇ କୋଉଠି ଗୃହରେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଜଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ହରିଶୋଣ ରହି ଏବଂ ସଂସାର କଣ କିପରି ତାର କୋଉଠି ଦୋଷ କୋଉଠି ଗୁଣ ଅଛି ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଚାହିଁ ସେମାନେ ତ ସମର୍ଥ ସେମାନେ ପଶନ୍ତି ପଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଯେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଜୋକ କାମୁଡ଼ିଲେ କଣ ଲାଗୁଛି ପଙ୍କ ଭିତର ଅନୁଭୂତି କଣ କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି ପଙ୍କରେ ପଶନା କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥ ଅସମର୍ଥ ପଶୁର ତ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲା ସମର୍ଥ ଯେ ଅସମର୍ଥ ସେ ପଙ୍କରେ ଲକଟିକି ରହିଯିବ ତ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁନି ଋଷିଗଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଗଣ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଯାଏ ଆମର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡନ ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡନ ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ ସେତିକିବେଳେ ଭାରତୀ ଦେବୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ବାଟରେ ପାରି ହୋଇଗଲା ଭଳିଆ ମତେ ଦୁଶୁନି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲେ 7 ଦିନ କାଳ ବସିଛନ୍ତି ଟି 7 ଦିନ କାଳ ବସିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କିଏ ସେ ଏଇ ଭାରତୀ ଦେବୀ ସେଠି ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି ମୁନି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ସାଧୁ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡକୁ ପକ୍ଷପାତିତା ଆସିଯାଇପାରେ ଖାଲି ମୋ ଋଷି ଚରଣରେ ମୁନି ଚରଣରେ ନ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବି ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ୟାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା 2-3 ଦିନ ଦେଖିଲେ 2-3 ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯୋଉ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଆଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ୟା ଭିତରେ କିଏ ସେ ଉଚ୍ଚତର
याकू निर्णय करवा ये तो सहज कथा नुहे भूल त्रुटि हो जाइपे एमानकर ज्ञानर तो सीमा नहीं से गोटे कौशल कले से कौन कौशल कले से मत असाधारण रमणी थिले से जोड़िए फूलमाला तैयारी कले जोड़िए फूलमाला तैयारी कर पुष्पमाला जोड़िए ठाकुर पाखे प्रसादी करी आनी गोटे शंकराचार्य गलारे गोटे निज पति मंडन मिश्र गलारे अरे देखु आपण मैंने मत मध्यस्थ कर बसई जुक्ति तर्क किए हार किए जिणव किंतु मो दायित्व ये फूलमाला उपरे दे दूचे जदि जगत धर्म सत्य न्याय सत्य ईश्वर समस्त रक्षक पालक तेबे जी जय करिवे ताहंकर पुष्पमाला सेमती रहिब सतेज मलिन हबनी जहांकर ज्ञान कम बोली प्रमाणित हब ताहंकर मालाटी मलिन हो जोड़े पद्ममाला दु जन गलार पकईदे 7 दिन बीतीगला दीटाक पद्ममाला टेंशन होकर अच्छे 7 दिन पर 8म दिन मंडन मिश्र मालाटी धीरे धीरे मलिन बढ़ी आसला जमी मलिन बढ़ी आसला तो भारत देवी कहले बोले महाशय आपने उठंतु आसन निजे बसिले बोले मु हूँ पत्नी मिश्र महाशयंकर पत्नी की अर्धांगिनी कह जाए आपण मते ज्ञान रे जय न कला पर्यंत मते ज्ञान रे जय न कला पर्यंत अर्धांग मात्र जय करछन्ति आउरी अर्धांग अछि शंकराचार्य कहले बसंतु शास्त्र चर्चा करवा सामान्य किसी समय शास्त्र चर्चा कले भारती देवी जानी पारि थे जे आलाप आलोरे यांको ज्ञान रे किए परास्त करिवो ये जो व्यक्ति आछन्ती यांको ज्ञान रे किए परास्त करिवो किंतु यांकर जेते आलोचना चर्चा मु सुनिली विषय ज्ञान नथिला भलिया मते जणा पड़ला ये विषय स्पर्श करना आज पर्यंत यांको जदि विषय भितर परै दिया जाए कई विषय कौन शास्त्र अंतर्गत नुहे कि देहटा 5 महाभूत तैयारी एटा तो दैहिक जिनिसटा पाप कले नरक को जावाक है एटा कौन शास्त्र वाक्य नुहे कि तेणु विषय शास्त्र अंतर्गत तेणु विषय संबंध में नानाविध प्रश्न तले उपस्थापन कले शंकराचार्य चुप रहिले तो बाहर पाटी फिटलानी किछि कहि पारलेनी नीरव ही रहिले सांगे सांगे शंकराचार्य कहले अरे मु तो परास्त हो जाऊँ ये विषय तो मोर किसी ज्ञान नहीं भारत देवी सांगे सांगे कहले आपण अज्ञानी आपणकर ज्ञान संपूर्ण होइनी भारत देवी कहले आपण ज्ञान संपूर्ण होइनी गोटे विषय आपण केवल विज्ञ सब विषय आपण विज्ञ नुहंती ज्ञानर पूर्णता किपरि हुए जेतळे कथा कहले शंकराचार्य कौन गले से बोले 6 मास मते समय दिया जाऊ 6 मास पर वैषयिक ज्ञान संग्रह करी मु तुम सह आउ थे जुक्ति तर्क करी बोली गले परकाय प्रवेश करी जड़े राजांग शरीर प्रवेश करी से राज सिंहासन बसी राजा रूपे प्रजा पालन राजाटा बड़ विषय ये जगत विषय बेसी कार नहीं कि कार 10 एकर कार 25 एकर 500 एकर जगन्नाथ 53,000 एकर किंतु भगवान तो कोटि कोटि ब्रह्मांड केते एकर मापिव मापुता राजांगर प्रचुर जमी समग्र राज्य ही धन संपद एगुड़ा कहीं विषय तेणु सबुठार बड़ विषय होउछन्ति राजा राजा शरीर प्रवेश करी विषयर दोष गुण धनर दोष गुण भोगर दोष गुण आहार दोष गुण वस्त्र अलंकार दोष गुण शत्रु मित्र दोष गुण शत्रु दोष गुण 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 शत्रु गुण नहीं शत्रु गुण नहीं आया शत्रु द्वारा ही आप सतर्क होउछन्ति आत्मरक्षा पे जार शत्रु नहीं से निज पे कि सतर्क हो पारिबनी तुकाराम जी ना ये जड़े निंदुक था जड़े साधु था जड़े निंदुक था नानक नहीं मो नाटा कौन ये जो कबीर
କବିଙ୍କର ଜଣେ ନିନ୍ଦୁକ ଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କର, ସେ ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ କବିରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ। ହେ କାଲି ବସିକିରି ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲା, କବିର ତନ୍ତୀ ତ ମୁସଲମାନ ତନ୍ତୀ, କାଲି ବସି ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲା, ତା ବାପ ପରା ଆମ ଘରୁ ଚାଉଳ ନେଇକିରି ଭିକ ମାଗି ଖାଉଥିଲା, ଏମିତି ଗୁଡେ କବିରଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ବାକ୍ୟ ସେ କରେ। ଜଣେ ଥାନ୍ତି ନିନ୍ଦୁକ, ଏମିତି ଗୁଡେ କହୁ। ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଦିନ ମରିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଆସିକିରି କହିଲା, ଏଇଟା କି କବିର ମହାଶୟ, ଏ ଲୋକଟା ଆଜି ମରିଗଲା। ମରିଗଲା, କେଡେ କଥା ହେଲା। ସେଠି ବସିକିରି ଥୋଡେ କାନ୍ଦିଲେ, କେଡେ କଥା ହେଲା ରେ। ସେ ଲୋକ କହିଲା, କଣ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କରି ଆସିଲା, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବରଟା ଦେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି, ସେ ମଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କଣ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ ହୋ, ତମେ ବୁଝିପାରୁନ, ସେ ଲୋକଟାର ନିନ୍ଦାକୁ ଡରି ଡରିକିରି ମୁଁ ଏତେ ସତର୍କରେ ଚଳୁଥିଲି, ଲୋକେ ମତେ ମାନୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଲୋକେ ମତେ ଏତେ ମାନୁଥିଲେ, ଏତେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି? ସେ ଜଣେ ନିନ୍ଦା କଲା ବୋଲି ଆଉ 5,000 ଲୋକ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଇଏ 5,000 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ସିଏ, ତାକୁ ଡରି ଡରି ମୁଁ ଏତେ ସତର୍କରେ ଚଳୁଥିଲି ଯେ, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁଟି ଶିଖିବାର ନାହିଁ, ଗୁଣ ସେଠି ସବୁଠି ଦୋଷ ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି। ଅତଏବ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୋଷ ଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୌଭରିମନି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତ ଦୋଷ ଗୁଣ କଣ ରହୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହିଁକି ତାକୁ ମନା କରାହେଇଛି? ଦୋଷଟାକୁ ଜାଣିଲେ ତ ଆମେ ଛାଡି ଯିବାନି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ନିଆଁଟାକୁ ଧରି ଦଉଛି, ଡେବିରିଟାକୁ ଧରି ପକଉଛି, ଥରେ ଦିଥର ଯେତେବେଳେ ହାତ ପୋଡିଗଲା, ସେ ଜାଣିଲେ ଏଟା ଦୋଷ ଅଛି ରେ, ଧରିଲେ ହାତ ପୋଡିଯିବ। ତାର ସେ ଗୁଣଟା ନ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଶିଶୁ ସୌଭରିମନି ସେଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସଗର ଚରିତ ଆମର ଆଜି ସାଧାରଣ କଥା ଲମ୍ବିଗଲା, ମତେ ବି ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା କାଲିଠୁ। ଯାହା ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼େଇଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ି ଆସୁଛି, ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗୋଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଡିଟେଲ, ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଫେର ଆମକୁ 10 ସ୍କନ୍ଧ ଉଲଟେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଟିକେ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଦଉଛେ। ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗସ୍ୟ ଚ ମାନ୍ଧାତୁ ସୌଭରେ ସଗରସ୍ୟ ଚ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସଗରଙ୍କ କଥା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରୁ।